السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامد و مسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ۔ محترم ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں آپ حضرات کے سامنے جس ٹاپک کو لے کر کے حاضر ہوا ہوں وہ ہے دنیا کا مال انسان کے لیے صرف 3 قسم کا ہے۔ محترم ناظرین کرام، انسان جو بھی مال کماتا ہے دنیا میں، چاہے وہ جتنا ہی زیادہ بینک کا بیلنس کیوں نہ بنا لے، لیکن حقیقت میں اس کا مال اس کے لیے صرف 3 ہی قسم کا ہے۔ ایک انسان کا مال اس کے لیے صرف 3 ہی قسم کا کس طریقے سے ہے؟ آئیے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دیکھتے ہیں۔ یہ حدیث ہے جامع ترمذی کتاب التفسیر، حدیث نمبر 3354۔ راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت وہ بیان کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقول العبد مالی مالی، بندہ کہتا ہے کہ میرا مال اتنا ہے، میرا مال اتنا ہے، وَإِنَّ مَالَهُ مِن مَالِهِ ثَلَاثٌ، حالانکہ فی الحقیقت اس کے مال میں سے اس کا مال صرف 3 ہی قسم کا ہے۔ ما کلا فافنا، جو کچھ بھی اس نے کھایا کھا کر کے ختم کر لیا، او لبسا فابلا، اور جو کچھ بھی اس نے پہنا پہن کر کے بوسیدہ کر لیا، او آتا فاقتنا، اور جو کچھ بھی اس نے عطیہ کیا اللہ رب العالمین کے راستے میں صدقہ و خیرات کیا اور آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیا، وما سوا ذالک فہو ذاہب وتارک للناس، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے علاوہ جو بھی مال اس کے پاس ہے اسے وہ دوسرے لوگوں کے لیے چھوڑ کر کے جانے والا ہے۔ میرے بھائیوں، اس حدیث کے اندر غور کریں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں مال کی حیثیت کو بتلایا کہ مال کی کیا حیثیت ہے۔ ایک انسان کہتا ہے کہ میرے پاس اتنا بینک کا بیلنس ہے، میرے پاس اتنی زیادہ پراپرٹی ہے، لیکن حقیقت میں ان کے اموال میں سے اس کا مال صرف 3 ہی قسم کا ہے۔ 3 ہی ایسے ذرائع ہیں، 3 ہی ایسے طریقے ہیں جس کے ذریعے سے وہ مال کو اپنے اوپر استعمال کرتا ہے۔ جو کچھ بھی اس نے کھایا کھا کر کے ختم کر لیا، جو کچھ بھی پہنا پہن کر کے بوسیدہ پرانا کر لیا، اور جو کچھ بھی اللہ رب العالمین کے راستے میں صدقہ و خیرات کیا تو اللہ رب العالمین کے ہاں ذخیرہ کر لیا گیا۔ اس کے علاوہ جو کچھ بھی مال اس کے پاس ہے اسے وہ دوسرے لوگوں کے لیے چھوڑ کر کے جانے والا ہے۔ میرے بھائی، اس حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کی حیثیت کو بتلایا ہے کہ چاہے انسان کتنی ہی زیادہ دنیا کے اندر مال کیوں نہ کما لے، لیکن اس کا مال حقیقت میں اس کے لیے 3 ہی قسم کا ہے۔ میرے بھائی، اللہ رب العالمین قرآن مقدس سورہ ہمزہ کے اندر ارشاد فرماتا ہے، الذی جمع مالا وعددا، ہلاکت ایسے شخص کے لیے، ہلاکت ایسے بندے کے لیے جو مال کو جمع کرتا جائے اور گنتا جائے۔ الذی جمع مالا وعددا، جو مال کو جمع کرتا جائے اور گنتا جائے، جو مال کو جمع کرتا ہے اور گن گن کر کے رکھتا ہے، سینت سینت کر کے رکھتا ہے، یحسب ان مالہ اخلدا، وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال سدا ہمیشہ اس کے پاس رہے گا، اس کا مال سدا ہمیشہ اس کو کام دے گا۔ کلا لینبذن فی الحطمہ، اللہ رب العالمین فرماتا ہے ہرگز نہیں، اس کے مال کو کل قیامت کے دن توڑ پھوڑ دینے والی آگ میں پھینک دیا جائے گا، ڈال دیا جائے گا۔ میرے بھائیو، میرے بھائیو، دنیا کا مال و متاع انسان کے لیے ایک ضروری ہے اور عارضی بھی ہے، اس لیے اس کو اسی کے مطابق حاصل کیا جائے اور استعمال کیا جائے، اور بقیہ مال اللہ رب العالمین کے راستے میں صدقہ و خیرات کر دیا جائے۔ اس لیے کہ اگر کوئی شخص اپنی محبت کا اکثر و بیشتر حصہ دنیاوی مال و متاع کے پیچھے صرف کر دے گا تو گویا کہ وہ اپنی آخرت کو برباد کر بیٹھے گا، جیسا کہ حضرت
अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत हो बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुस्नद अहमद की हदीस है, सही हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन हब्बा दुनियाहु अज़र्रा बि आखिरती, जिस शख्स ने दुनिया से मोहब्बत की तो उसने अपनी आखिरत को बर्बाद कर लिया। वमन हब्बा आखिरतहु अज़र्रा बि दुनियाहु, और जिस शख्स ने आखिरत से मोहब्बत की उसने अपनी दुनिया को नुकसान पहुंचाया। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, फ़आतिरू मा यबक़ा अला मा यफ़ना, बस तुम लोग फना होने वाली चीजों पर बाकी रहने वाली चीजों को तरजीह दो। जो चीजें बाकी रहने वाली है उन चीजों को फना हो जाने वाली चीजों के ऊपर तरजीह दो। यानी दुनिया की मालूमता, दुनिया की साजो सामान, ये हमेशा हमें इसके लिए रहने वाली नहीं है, लेकिन आखिरत की जिंदगी, आखिरत की नाज़ो नियामत हमेशा हमें इसके लिए रहने वाली, इसलिए आखिरत को तरजीह दो। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मुक़द्दस के अंदर इरशाद फरमाया, बल तुथिरूनल हयातद दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबका, हलाकत है, अफसोस है कि तुम दुनियावी जिंदगी को तरजीह देते हो, चंद रोजा जिंदगी को तरजीह देते हो, हालांकि आखिरत की जिंदगी बाकी रहने वाली है। वो जिंदगी जहाँ की नाज़ो नियामत कभी खत्म होने वाली नहीं है, जहाँ की जवानी कभी ढलने वाली नहीं है, वो जिंदगी जो अब्दी है, सरमदी है, लाजवाल है, उस जिंदगी को छोड़ करके दुनियावी जिंदगी के पीछे पड़े हुए हो। अफसोस है तुम्हारे ऊपर। और मेरे भाई, दुनिया की क्या हैसियत है, दुनिया अल्लाह रब्बुल आलमीन के नजदीक कितनी हकीर है, इस हदीस को जरा समाअत फरमाएं। सुनन तिरमिजी की हदीस है, किताब ज़ुहद की हदीस है। रावी हदीस हजरत साल बिन साद रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लौ कानतिद दुनिया तादिलु यदल्लाहि जनाह बऊदा, अगर दुनिया की अहमियत अल्लाह रब्बुल आलमीन के नजदीक एक मच्छर के पर के बराबर भी होती, मा सका काफिरन मिन्हा शरबता मा, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी भी काफिर को एक घोंट पानी ना पिलाता। मेरे भाई, इस हदीस के अंदर गौर करें, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि दुनिया की अहमियत, दुनिया की हैसियत अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन के नजदीक एक मच्छर के पर के बराबर भी होती तो अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी भी काफिर को एक घुट पानी ना पिलाता। मालूम क्या हुआ कि दुनिया की हैसियत, दुनिया की अहमियत अल्लाह रब्बुल आलमीन के नजदीक एक मच्छर के पर के बराबर भी नहीं है मेरे भाइयों। इसलिए हमें और आपको चाहिए कि हम दुनिया के साथ साथ अपनी आखिरत को भी बना ले। मेरे भाइयों, आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाएंगे जो दुनिया कमाने के चक्कर में, माल दौलत को इकट्ठा करने के चक्कर में अपनी आखिरत को भूल जाते हैं, 5 वक्त की नमाज को तर्क कर देते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत को तर्क कर देते हैं। ऐसे लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि बिल्कुल नाजायज है, हराम है, किसी नाहिए से जायज नहीं है कि आप दुनिया कमाने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत को तर्क कर दे, छोड़ दे। मेरे भाइयों, मेरे आपसे ये गुजारिश है कि दुनिया के साथ साथ अपनी आखिरत को भी बना लें। दुनिया की माल और दौलत के पीछे पड़ करके कहीं ऐसा ना हो कि आप अपनी आखिरत को बर्बाद कर ले। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, बारेला तो हमें कहने सुनने से ज्यादा उसके ऊपर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमा। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन आमीन। तक़ब्बल या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।